وأصول فرم شيخ أحمد الحقوق عن المجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله كثير مثوبة وضعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلوم وأسرار وأنوار معلوم ومنافع في الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا موادنا مواد المسلمين أجمعين أن الله تنشم برحمة مغفرة، أن الله يفتح علينا وعلى جميع طلبة العلم الشريف فتوح العارفين وفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل، اجعلنا من الناصرين الناشرين لشريعة سيد المسلمين في خير ولطف وعافية. الله يحفظنا وأهالنا وأولادنا وكل ما أنعم بعليهم واجعلنا ويوم جميع في أحسن في الدين والآخرة. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الضعيف قوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إن الضعيف قوينا وإن الذليل فأعزنا وإن الفقير فأغننا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ibu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulakan majlis kita dengan membaca Wiridul Latif, zikir pada waktu pagi dan petang susunan Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر
فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم التعليم وتذكر وتذكير وأفعال الاندفاع
دعوة إلى الهدى ودلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majlis kebaikan, untuk melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam nikmat tersebut sehingga ke akhir hayat kita dan dimatikan keadaan husnul khatimah. Amin. Lalu kita menyambung pembacaan kita dalam nasihat kitab Al-Imam Habibullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Dalam kitab beliau Nasihat Agama wa Iman, sambung daripada nasihat beliau tentang wajib menuntut ilmu fardu ain dan bahaya dibiarkan jahil dalam perkara fardu ain. Sampai pada pasal perihal wajib mengajar anak isteri perkara agama. Waqala radhiyallahu anhu nafa'ana bi fidarain al-angal. Sebagaimana anda wajib belajar, wajib juga anda mengajar anak isteri anda dan sekalian orang yang berada di bawah tanggungan anda. Jika anda tiada berkuasa mengajar mereka, gesalah mereka supaya pergi belajar kepada guru-guru agama agar mereka dapat mempelajari perkara-perkara yang wajib dari urusan agama itu. Kalau tidak, bukan anda sahaja berdosa, malah mereka juga turut berdosa sama jika mereka telah mukallaf. Maka itu apa dia? Wajib ajar anak isteri perkara-perkara agama. Wajib ajar anak-anak. Ini kita fahamlah. Yang ini daripada perkara yang fardu ain. Yang wajib kita belajar tu wajib kita ajar anak-anak. Kalau kita tak ajarkan anak, kita berdosa. Dan anak juga berdosa bila mereka dah baligh, kan? Tapi kalau kita dah ajar, apa yang wajib untuk kita sampaikan, kita dah sampaikan. Kemudian anak itu sendiri yang meninggalkan perbuatan taat, maka tak ada cerita mak ayah kena tanggung lagi dosa anak, kan? Kan ada seperti masyhur orang kata satu orang lelaki itu akan ditarik oleh anak isterinya oleh 4 wanita, kan, dalam masyarakat kita. Tapi tak semestinya, kan. Kalau dia betul dah laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, dia dah ajarkan kewajiban, tapi anak itu sendiri pilih jalan yang sebaliknya, maka tak ada tuntutan lagi, kan. Terlepas tuntutan. Yang penting kita laksanakan kewajipan kita. Kita sendiri kat rumah ajar dan ibu guru-guru di sekolah pun ajar, maka lengkaplah, kan. Lengkaplah pelajaran tersebut. Dan para ulama kita tekankan suruh ajar ni daripada kat rumah lagi. Khususnya Fatihah tu, ajarkan anak kita sendiri. Sebelum hantar madrasah, kita sendiri ajarkan Fatihah anak cucu kita. Sebab di antara amalan kita sendiri yang berkekalan, amal jariah, apa dia? Anak yang soleh, kan? Amal jariah, kan? Apa di antara amal jariah? Ilmu yang dimanfaatkan, kan, amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Apa di antara ilmu yang bermanfaat? Fatihah. Dan Fatihah setiap hari. Setiap hari, satu hari 5 kali paling kurang solat. Kan? Belajar apa itu. Jadi kita ajar anak kita sendiri Fatihah, maka ini dia akan pakai seumur hidup dia. Maka itu di antara ilmu yang dimanfaatkan. Maka ajar sendiri khususnya tentang Fatihah. Tu para ulama kita selalu kalau duduk dengan budak-budak, bukan budak-budak aja, khususnya budak-budak lah, ataupun kadang yang dah remaja dewasa, kadang nak dengar, bukan tanya dah makan belum, tanya juga. Tapi biasa mereka kalau berbual dengan budak-budak, jumpa kat mana, duduk sekejap, tanya, cuba baca Fatihah.
Cuba kan baca Fatihah kan. Jadi baca Fatihah, betul kan? Mustaqim, kadang mustaqim kan, budak-budak. Jadi betul kan? Dengan sebab kita betulkan itu kan. Jadi amal jariah kita kan. Jadi amal jariah kita. Jadi itu. Dan urusan-urusan yang lain, wuduk, tentang wuduk, jangan kita ala budak. Biar je lah, nanti dia dah balik, nanti baru kita betulkan. Tidak, daripada kecil dia kita betulkan. Ulang-ulang, walaupun dia ulang balik, sampai masa nanti dia akan masuk kan. Jadi amal jariah dan terlepas daripada tuntutan kita. Kemudian perkara-perkara yang wajib atas setiap Muslim mempelajari dari ilmu agama tidaklah terlalu banyak dan tidaklah akan menyukarkan seorang penuntut insya-Allah kerana terlampau mudah sekali. Yang fardu ain mudah aja kan. Yang fardu ain mudah. Kerana tak banyak. Yang susah tu yang fardu kifayah. Malah jika ia bersungguh-sungguh, nescaya Allah SWT akan menolongnya dan memudahkan baginya untuk mendapat ilmu itu. Asalkan ia membetulkan niatnya saja. Tambahan lagi, ia akan memperoleh pahala yang besar pula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan melorongkan baginya jalan menuju ke syurga. Sabda Nabi SAW lagi, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Artinya, sesungguhnya para malaikat akan melindungi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya kerana rida dengan apa yang dibuatnya. Sabda Nabi SAW lagi, "Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa huduru alfi janazah." Artinya, menghadirkan diri dalam suatu majlis ilmu adalah lebih utama dari sembahyang 1000 rakaat, menziarahi 1000 pesakit dan menghantar 1000 jenazah. Sabda Nabi SAW lagi, "Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizqih." Artinya, sesungguhnya Allah SWT menjamin rezeki penuntut ilmu. Maka ini di antara hadis-hadis tentang kelebihan penuntut ilmu. Ilmu fardu ain, betulkan niat, tuntut ilmu. Apa dah? Ilmu fardu ain dah tentu wajib dituntut kan. Maka wajib dituntut, pahalanya besar kan. Maka itu belajarnya mudah. Dan pahalanya pula besar. Ini di antara pahala-pahala menuntut ilmu. Baik ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah ataupun tambahan daripada ilmu yang sunat kan. Batas fardu ain, lebih lagi batas fardu kifayah, lebih lagi yang sunat. Semua kalau betulkan niat, betul caranya, maka dapat ini. Maka itu sebab para ulama kita anjurkan setiap pagi kalau boleh. Kalau boleh setiap pagi ada terlibat dengan ilmu. Kerana dengan ilmu akan menghidupkan hati kita. Khususnya di akhir zaman. Di akhir zaman, fitnah yang bertali arus pagi, petang, siang, malam fitnah, nak selamatnya dengan hidup dengan ilmu kan. Belajar dan beramal. Belajar dan beramal dengan ilmu, itu selamat daripada fitnah yang mana orang yang akhir zaman iman paginya beriman, petang kufur. Orang yang ahli ilmu, tuntut ilmu dan beramal dengan ilmu itu selamat. Ataupun paling kurang 3 hari setiap 3 hari. Ataupun paling last seminggu sekali hadir dalam majlis ilmu kan. Dah habis fardu ain, tuntut lagi sampai fardu kifayah. Habis fardu kifayah, tuntut lagi yang sunat kan. Apa di antara yang sangat digalakkan kalau yang sunat-sunat itu untuk diperdalamkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu nasihat, ilmu tasawuf yang asas macam ini kan. Bukan ilmu tasawuf yang tinggi. Itu tak ramai orang boleh.
Ilmu tasawuf yang yang mudah faham macam ini hari-hari kalau boleh kan. Dah lepas yang wajib. Kan, saya dah faham dah. Boleh tak apa, baca lagi, ulang kali lagi kan. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu fikih sebab setiap hari kita akan amalkan kan. Ilmu fikih berkaitan dengan solat contoh. Maka ini setiap hari dalam kehidupan kita. Kita dah baca, dah faham, dah habis pun kita bahas masalah yang halus-halus pun, yang fardu ain kita dah lepas, fardu kifayah dah lepas. Masalah yang halus-halus pun yang kita memang tak amalkan lagi dah, bab jenayat contoh, bab muamalat. Mana ada kita amalkan lagi betul-betul kan. Zaman sekarang nak amalkan ikut mazhab Imam Syafi'i betul-betul memang tak diamalkan dah. Tapi fadilatnya tetap dapat kan. Fadilatnya tetap dapat. Misal kan, walaupun dia amalkan tak amalkan, memang tak boleh nak amal bab tayammum misal. Tayammum nak amalkan mesti kena ada sebab. Tak ada sebab tak boleh amal tayammum. Ada orang dia hari-hari, saya ni asyik belajar bab tayammum je, tak pernah amal-amal. Nak try lah ini hari nak ambil uduk cara tayammum, nak bertayammum, nak solat dengan tayammum. Kan, tak nak ambil uduk boleh tak? Tak boleh, tak sah. Kan? Tayammum mesti ada sebab. Ada sebab baru sah tayammum, tak ada sebab tak boleh, tak sah kan tayammum itu. Jadi walaupun dia belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf yang misal dia tak amalkan pun, susah nak diamalkan pun, tetap dapat pahala. Maka itu. Tapi ilmu tauhid, bahas ilmu tauhid dari segi hukum akal, dari segi masalah dalil-dalil bab falsafah itu tak boleh halus-halus melainkan bagi ahlinya kan. Ilmu tauhid nak kuatkan dengan beramal dengan Quran, dengan mujahadah, dengan tafakkur kan. Maka begitu. Jadi para ulama kita anjurkan nak luaskan dalam ilmu fiqh dan ilmu ilmu tasawuf hari-hari pun tak apa kan, hari-hari setiap waktu pun tak apa, tetap dapat fadilat ini kan. Baik. Dapat fadilat apa dia? Dapat fadilat tuntut ilmu, keluar tuntut ilmu kerana Allah pemudahkan jalan ke syurga. Tuntut ilmu betul-betul kan. Maka malaikat bentangkan sayap, dia berjalan di atas sayap malaikat ataupun malaikat payungkan dia kan. Kerana malaikat ridha dengan perbuatannya kan. Mereka ini VVIP Allah di atas muka bumi. Yang eskortnya siapa? Malaikat. Daripada keluar rumah dia. Maka itu sebab guru kita ajarkan niat ni nak pasang daripada mana? Daripada setiap hari sebelum keluar pintu rumah. Ajar anak-anak kita nak pergi sekolah, pergi madrasah, nak tuntut ilmu. Kita sendiri pun keluar rumah ni, apa niat kita? Nak pergi masjid. Untuk tuntut ilmu, untuk makmurkan masjid, untuk solat fardu berjemaah kan, untuk makmurkan waktu dengan ibadah, untuk hadir dalam majlis zikir, untuk ziarah sahabat-sahabat kita, ziarah saudara Islam kita. Maka satu perbuatan banyak pahala yang dia akan dapat kan. Itu dalam bab niat kan. Maka itu pasang niat daripada kat rumah sebelum keluar rumah. Maka bila niatnya dah betul, langkah kaki keluar rumah, maka malaikat bentangkan sayap, sama ada dia berjalan umpama macam karpet ataupun dibentang dipayungkan daripada sebagai isyarat tanda ridhan bima yasna kan, sebagai tanda ridha, malaikat ridha ini tetamunya Allah SWT, ini VVIP-nya Allah SWT, orang istimewa Allah. Nak cari tuntut ilmu kerana nak beramal, nak cari ridha Allah SWT. Baik. Maka itu kan. Dan di antara kelebihan lagi tuntut majlis ilmu, kelebihan lagi menjadi penuntut ilmu apa dia? Innallaha takaffal li talibin ilmin birizqih. Sesungguhnya Allah SWT menjamin rezeki penuntut ilmu. Rezeki penuntut ilmu dijamin oleh Allah SWT kan. Sebenarnya jaminan Allah ini adalah suatu jaminan khas sesudah jaminan umum yang biasanya diberikan kepada sekalian makhluknya yang melata di atas muka bumi ini. Seperti mana yang telah difirmankan Allah SWT di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, tiada binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Jadi maksud jaminan Allah terhadap rezeki menuntut ilmu ialah
menambah kemudahan baginya, menolongnya dan menjauhkan kesusahan dan kesukaran dalam mendapatkan rezeki itu. Wallahu a'lam. Dapat jaminan khas setelah daripada jaminan am. Jaminan am semua kita ini, kan? Semua kita ini, semua makhluk, semua yang bernyawa mendapat jaminan am daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu pasti akan sampai walaupun kita tak tuntut selagi bernyawa, kan? Selagi bernyawa, selagi ada rezeki masih bernyawa lah, kan? Habis rezeki maknanya dah habis. Dah habis nyawa dah, kan? Dah habis nyawa, dah tak ada, dah itu. Maka rezeki dah ditetapkan oleh Allah SWT ini, tapi secara umum, kan? Secara umum yakni rezeki apa? Rezeki untuk hidup, kan? Rezeki untuk hidup. Tapi tambahan rezeki itu maka kena usahalah, kan? Tapi apa nama? Dan wajib berusaha untuk mencari rezeki yang halal, kan? Itu untuk umum. Tapi yang tak payah cari rezeki pun rezeki pasti akan sampai. Dan yang jaminan yang khusus ni siapa? Penuntut ilmu. Lagi siapa? Lagi budak kecil, baby, kan? Baby, dia tak payah fikir risau rezeki dia. Rezeki dia Allah SWT. Dia lahir di atas muka bumi, kan? Budak itu lahir saja langsung Allah SWT zahirkan apa itu susu untuk budak tersebut, kan? Rezeki dah dijamin, jaminan khusus, kan? Untuk kanak baby, kan? Dah ada rezeki yang dijamin oleh Allah SWT. Tak payah dia berusaha, tak payah ikhtiar. Memang rezeki budak itu dah disediakan oleh Allah SWT. Maka untuk penuntut ilmu, rezeki macam budak-budak, macam baby itu, kan? Dia tak payah berusaha. Penuntut ilmu sibuk dengan ilmu saja, rezeki akan datang pada dia. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah ternyata para penuntut ilmu, kan, Allah Subhanahu permudahkan banyak orang infak. Alhamdulillah kami belajar dulu di Yaman, orang bayar satu hari RM3 aja untuk duit makan, kan? Bayar satu hari RM3, satu hari RM3 untuk duit makan, tempat tinggal, api air, asrama semua, kan? RM3 aja. Buat syarat, kan, bayar, kan? RM3 boleh beli apa? Tapi subhanallah, makannya pagi, petang, siang, malam, kan? Satu hari 3 kali makannya dengan madrasahnya, Masya Allah, infak, kan? Allah pemudahkan orang untuk infak. Dan begitu tempat-tempat madrasah tempat kita kebanyakan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk infak. Sampai berlebih-lebih lah, kan? Baik. Jadi begitu. Untuk penuntut ilmu, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja cari ilmu saja, kan? Betul-betul. Dalam sebuah hadis yang panjang lebar di mana Nabi SAW membicarakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan, akhirnya baginda berkata, ilmu itu dikurniakan kepada orang-orang yang bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang celaka. Tiada sesuatu benda yang terhimpun padanya semua jenis kebaikan seperti yang terhimpun dalam kebahagiaan. Begitu pula tiada sesuatu benda yang terhimpun padanya semua jenis kejelekan seperti yang terhimpun dalam kecelakaan. La ilaha illallah. Ilmu ini tentang keutamaan ilmu. Kemudian akhirnya baginda mengatakan apa dia? Ilmu itu dikurniakan kepada orang yang bahagia, kan? Orang yang bahagia. Seperti mana mafhum hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mafhum daripada hadis, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqih fid din, kan? Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan untuknya, man yuridillahu bihi khairan, tanda orang itu Allah nak dia kebaikan untuknya, nak jadikan dia orang yang berbahagia
dengan diberikan kefahaman yang benar dalam agama. Yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah nakkan kebaikan untuknya, Allah bagi dia kefahaman yang benar dalam agama. Dengan kefahaman itu dia beramal. Dengan kefahaman itu, dengan dia beramal dengan ikhlas, dapat ridha Allah, dapat ampunan Allah, dapat kurniaan-kurniaan Allah. Kan? Itu tanda orang itu kalau Allah nakkan kebaikan untuk dia. Mafhum sebaliknya, kalau orang itu Allah tak nakkan kebaikan untuk dia, dibiarkan dia jahil, kan, tak faham agama ataupun faham yang salah, kan, lalu dibiarkan orang itu. Maka alhamdulillah, hendaknya kita berusaha untuk sentiasa cari tanda kebaikan, tanda Allah nakkan kebaikan untuk kita dengan selalu sibukkan dengan tuntut ilmu, selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqni 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan Allahumma arzuqni 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu semua ada kaitan, kan. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal. Dengan itu jadilah amalan itu diterima, kan. Tapi tanpa ilmu, kan, tanpa ilmu yang betul, amalan tak diterima. Ataupun ilmunya betul tapi rezekinya tak betul, kan. Rezekinya tak betul. Rezekinya halal 99, RM1 haram dia makan, amalannya tak diterima. Pakaiannya RM99 duit halal, RM1 duit haram. Sepanjang dia solat dengan pakaian itu, solatnya tak diterima, kan. Jadi itu doa Nabi SAW ajarkan kepada kita, isyarat kepada kita supaya minta dengan Allah dan berusaha, kan. Minta, selalu minta. Ini permintaan yang sepatutnya kita minta, yang diajar oleh Nabi. Allahumma arzuqni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' du'ain la yusma', kan. Nabi ajarkan kita juga minta berlindung daripada ilmu yang tak bermanfaat. Yang mana kalau ilmu itu tak bermanfaat, ilmu bermanfaat menyebabkan hati khusyuk. Ilmu tak bermanfaat menyebabkan hati tak akan khusyuk. Bahkan jadi takabur lagi, kan. Pandang orang ilmu manfaat, dia nampak aib diri dia. Ilmu tak bermanfaat, makin dia belajar, dia nampak aib orang, kan. Orang tu tak betul, orang tu tak betul, diri tak betul tak nampak, kan. La ilaha illallah. Jadi itu Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. Dan kalau ilmu tu tak bermanfaat, hatinya tak khusyuk, nafsunya tak akan puas-puas, kan. Nafsunya akan beliau, kan. Dan wa doa la yusma' ataupun la yustajabulah. Doa tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Doanya tak makbul, kan. Sebab itu tadi ilmu tak manfaat tadi. Jadi minta ilmu yang bermanfaat, kan. Maka bila dapat ilmu yang bermanfaat, itu tanda kebahagiaan terhimpun. Dengan ilmu itu keadaan dia menjadi orang yang bahagia. Apa keadaan dia pun, dia sihat, dia bahagia, dia sakit pun dia bahagia. Dia kaya, dia bahagia. Dia susah, fakir, miskin pun dia bahagia, kan. Kalau orang ada ilmu yang betul, kan. Kalau dia fakir, menuntut kepada sabar. Kalau dia kaya, menuntut kepada syukur. Kalau dia sehat, menuntut kepada sabar, kan, syukur. Kalau dia sakit, menuntut kepada sabar. Dapat buat taat, dia mandang ini kurniaan Allah. Berbuat maksiat, dia segera bertobat. Itu orang yang punya ilmu yang betul, ilmu yang bermanfaat. Maka dia termasuk orang bahagia, kan. Tapi kalau ilmunya tak betul, semua keadaan jadi tak betul, kan. Dia kaya tak betul, miskin tak betul, kan. Dia tak boleh nak gunakan untuk syukur. Kayanya tak boleh, dia tak syukur. Sehatnya dia tak bersyukur dengan nikmat kesihatan. La ilaha illallah. Maka itu kita tuntut dengan Allah, minta kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Kini anda maklum dari segala yang dibicarakan sebelum ini
bahawa seorang yang jahil itu tiada akan memperoleh apa-apa alasan pun di hadapan Allah kerana tiada menuntut ilmu. Sebagaimana seorang alim tiada mempunyai suatu alasan pun untuk meninggalkan amalan dengan ilmunya. Maka orang jahil tak ada alasan. Tuntut ilmu mudah, pahalanya pula besar. Kalau nak tuntut ilmu yang fardu ain tu mudah, tak makan masa yang panjang. Allah pula dah jamin rezekinya. Rezeki dijamin Allah. Orang tuntut ilmu betul-betul, Allah mudahkan rezekinya. Jadi apa alasan? Pahalanya besar. Ilmu yang fardu ain tu tak banyak pula nak kena belajar. Sekejap aja pun dah boleh selesai. Rezekinya pula Allah dah jamin. Jadi apa alasan meninggalkan tuntut ilmu? Apa alasan? Maka akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam itu juga orang yang alim, bila dia dah belajar, dituntut supaya beramal. Kan? Maka apa alasan orang alim untuk meninggalkan amalan? Kan? Maka akan dituntut pula. Kan? La ilaha illallah. Kemudian si jahil yang cuai dan si alim yang malas. Perumpamaan seorang jahil yang cuai dalam menuntut ilmu yang wajib itu laksana seorang hamba yang dikirimi surat oleh tuannya yang menyuruhnya melakukan beberapa perkara dan melarangnya dari beberapa perkara. Malangnya sang hamba itu tidak melihat isi surat itu kerana tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya, padahal ia boleh mempelajarinya dan bertanya kepada orang lain. Demikian pula lah dengan perumpamaan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Laksana seorang hamba yang melihat isi surat tuannya serta mengetahui apa yang terkandung di dalam surat itu, akan tetapi ia enggan mematuhi segala suruhan yang terkandung di dalamnya serta menjauhi segala larangannya. Cobalah renungkan, wahai saudara-saudara, moga-moga Allah merahmati anda, amin. Adakah cuai yang lebih dahsyat dari kecuaian dua orang hamba ini terhadap perintah tuannya? Dapatkah mereka membuat alasan atau mengemukakan keudhuran kepada tuan mereka? Bukankah mereka itu patut menerima siksa dan balasan kerana berani menentang perintah Tuhan, kerana berani menentang dan kurang perhatian terhadap arahan tuannya? Awas, janganlah anda menjadi selaku salah seorang dari kedua orang tadi, iaitu seorang jahil yang tidak mahu belajar ataupun seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Kelak anda akan binasa. Ketika itu anda akan rugi serugi-ruginya di dunia dan di akhirat. Itulah yang dikatakan kerugian yang nyata. La ilaha illallah. Maka Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad buat perumpamaan. Tadi nasihat beliau kepada orang yang jahil supaya tuntut ilmu. Dan juga beliau peringatkan kepada orang yang dah tuntut ilmu tu kena beramal. Dua-dua peringatan kepada dua golongan. Perumpamaan macam orang jahil yang dapat perintah daripada Tuhan, dia tak tahu apa pun, dia boleh belajar tapi malas nak belajar. Sampaikan. Seorang lagi pula tahu isi Tuhan tapi tak baca pun. Tahu, dia baca, dia boleh tahu, dia dah belajar tapi tak laksanakan pun. Maka ni jangan kita termasuk daripada dua golongan ini. Kerana kedua-dua golongan ini akan dimurkai oleh tuannya, kan? Akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jahil ataupun orang yang alim tapi tak nak beramal. Kan? Jadi hendaknya kita jadi orang yang berilmu dan beramal dengan apa yang kita tahu. Dan selalu minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Seperti mana doa yang selalu dianjurkan oleh guru kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'inhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberi taufik kepada orang yang baik untuk menjadi baik, berilah taufik kepada kami untuk wafiqna Allahumma lil khair, berilah taufik kepada kami untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan, dan bantulah kami
dalam melaksanakannya, kan. Selalu berdoa, kan. Bila kita dah belajar, dah tahu fardu ain dah lepas, maka minta taufik untuk beramal pula, kan. Ujian yang berikutnya, belajar dah tahu dah, sekarang nak beramal yang susah, kan. Dah tahu dah hukum hakam ini, hukum hakam buka aib orang, kita dah tahu dah berdosa, tapi nak beramal tu susah, kan. La ilaha illallah, kan. Jadi taib kemudian. Adapun memperluas diri dalam ilmu-ilmu agama yang berguna dan menambah pengetahuan lebih dari kadar yang perlu, maka itu adalah sebaik-baik jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala dan seutama-utama amalan di sisinya. Akan tetapi menuntut ilmu itu hendaklah disertakan dengan tulus ikhlas dan dilakukan semata-mata kerana Allah. Sesudah itu, hendaklah ia mengerah dirinya untuk beramal dengan ilmu yang dituntutnya serta mengajarkannya pula kepada orang lain dengan tujuan menempa keridhaan Allah Ta'ala dan mendapat balasannya di hari akhirat. Maka ini tuntut ilmu yang fardu ain tu mudah, senang. Ini yang kita kata tadi, kan. Adapun kalau yang fardu ain tu dia dah lepas, nak lebih lagi, fardu kifayah. Setiap kawasan mesti ada satu orang yang tahu ilmu fardu kifayah, kan. Ilmu fardu kifayah mesti ada satu orang yang tahu masalah-masalah yang terjadi dalam solat. Kalau imam tertinggal ini, apa keadaan dia, kan. Jangan semua tak tahu, entah saya tak tahulah, kan. Bab sujud sahwi, kan. Sujud sahwi macam mana, tak tahu, maka tak boleh, kan. Mesti kena ada yang tahu, kan. Hukum sujud sahwi sunat aja, kan. Tapi ada orang gelip, jadi imam tadi dia tertinggal tahiyat awal, kemudian dia tak buat sujud sahwi, tak sah solat. Jadi dah kena ulang balik solat, kan. Padahal sujud sahwi hukum dia sunat, kan. Sujud sahwi hukum dia sunat. Jadi dalam satu kawasan mesti kan ada satu orang yang tahu. Itu fardu kifayah, tambahkan lagi ilmu. Masalah-masalah yang mungkin terjadi. Fardu ain, rukun solat, syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat. Itu dah, kan. Bacaan dalam solat, kan. Rukun qauli, tajwidnya yang berkaitan dengan Fatihah dia kena tahulah. Itu wajib. Tapi kalau masalah-masalah itu tak terjadi, tapi mesti kan ada tahu, supaya jangan orang semua tak tahu, alah ini fardu kifayah aja, kan. Tak tahu tak apa, kan. Biar ustaz je tahu, ustaz tak tahu, tak ada, tak datang, dah tak ada, kan. Jadi mesti dalam satu kawasan mesti ada satu orang yang tahu supaya boleh dirujuk, kan. Boleh dirujuk. Tak jadi sampai bergaduh dan sebagainya. Itu fardu kifayah. Lebih lagi daripada itu, maka hukumnya sunat, kan. Hukumnya sunat. Masalah fiqah dan masalah tasawuf, penyucian jiwa ni dia anjurkan sunat, lebih-lebihkan lagi tak apa, kan. Masalah tauhid jangan bahas halus-halus, bahaya, kan. Masalah tauhid jangan bahas halus-halus, jangan fikir halus-halus, kan, bahaya, kan. Kalau nak menguatkan tauhid dengan beramal, dengan mujahadah, dengan tafakur makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT, itu boleh, kan. Itu memang caranya, kan. Tengok bulan, bintang, tengok diri sendiri, tengok haiwan kat laut, kan. Subhanallah. Dengan tengok semut, semua itu boleh meningkatkan iman, kan. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Tapi kalau nak bahas zat Allah, sifat Allah halus-halus, jangan, kan. Dilarang oleh ulama. Guru kita Imam Haddad juga melarang, kan. Tuan pengarang kitab melarang sebab bahayanya, kan. Nak fikir tentang masalah qada dan qadar, itu bahaya, kan. Tapi syaratnya apa dia? Nak tuntut ilmu lebih luas-luas lagi, syaratnya apa? Syarat dia mesti ikhlas, kan. Mesti ikhlas, kan. Itu dia beliau katakan. Adapun memperluas diri dalam ilmu-ilmu agama yang berguna dan menambah pengetahuan lebih lagi dari kadar yang perlu, maka itu adalah sebaik-baik jalan untuk menuju kepada Allah. Belajar bahasa Arab, itu bagus. Belajar bahasa Arab untuk apa? Tujuan belajar bahasa Arab untuk apa? Supaya senang pergi beli barang, tak kena tipu dengan penjual. Itu tujuan keduniaan, kan.
Boleh juga kan. Supaya tak nak kita ketipu, betul lah tu. Kan. Tapi penjual sekarang pun dah pandai bahasa Arab dah kan. Bahasa Melayu. Jadi tujuannya nombor satu untuk faham Al-Quran. Supaya baca Al-Quran mudah untuk kita tadabbur. Baca Quran tengok terjemahan tak sama. Kita tengok kalimat-kalimat bahasa Arab tu kita faham langsung. Maka itu lagi lain dia punya itu. Kita tahu pula nahwu, soraf kan. Tata bahasa Arab kita tahu. Kita nampak kecantikan mukjizat Al-Quran kat situ. Subhanallah kan. Begitu. Tujuan belajar bahasa Arab kan. Baca tafsir Al-Quran kan. Itu semua manfaat. Baik, bagus kan. Tapi setelah daripada fardu ain. Ada orang ilmu fardu ain dia malas. Asyik bab solat aja daripada zaman sekolah tadika kita dah belajar bab solat. Kita nak tafsir, hadis. Tapi yang itu dia dah lupa kan. Yang fardu kifayah dia yang hari-hari dia jumpa, dia tak belajar. Maka salahlah macam itu. Kan? Dia nak belajar ilmu yang rare-rare, yang jarang-jarang orang belajar. Tapi yang wajib, yang fardu kifayah, dia abaikan. Salahlah macam itu. Kan? Baik. Di Tarim itu setiap pagi ada pengajian untuk orang awam. Yang dah ratusan tahun. Ada pengajian Syekh Ali, ada pengajian Syekh Bafadal, Madras Bafadal yang daripada ratusan tahun dah tradisi. Ini hari dekat Syekh Ali ada berapa? Syekh Bafadal ada seminggu 2 kali. Kemudian di Rubat Tarim seminggu 2 kali. Begitu. Orang awam lah punya pengajian. Kumpul kat situ. Yang duduk dalam tu para mufti. Mufti-mufti di Tarim dulu ada mufti 9 orang. Masa zaman tu lah. Sekarang biasanya akan silih berganti. Jadi yang duduk dalam satu pengajian itu mufti-mufti. Bahas kitab fiqh dan tasawuf. Perkataan para ulama' solehin. Kan? Lepas mula-mula kitab fiqh, kemudian kitab tasawuf. Ada hari tafsir, hadis, kemudian fiqh dan perkataan orang-orang soleh. Kan? Kitab tasawuf lah. Begitu setiap pagi. Yang duduk itu yang bahas fiqh tu orang dah mufti. Tapi ulang gaji. Setiap pagi ulang gaji. Dapat fadilat ini. Kan? Tujuannya untuk dapat fadilat ini. Ini seutama-utama amalan di sisinya. Dengan niat yang betul. Maka itu adalah sebaik-baik jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan seutama-utama amalan di sisinya. Tu yang sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi pasar. Korang sibuk meniaga jual beli kat pasar ni. Pusaka Rasulullah diagihkan kat masjid tak nak ke? Pusaka ada. Datang tengok. Tengok tak ada pun pusaka. Tipulah. Dia kata, habis apa yang kau lihat? Aku tengok ada orang dengan halaqah fikirnya, ada orang dengan halaqah majlis ilmunya. Itulah pusaka Rasulullah. Kan? Maka itulah sebaik-baik amalan. Amalan para nabi, apa dia? Mereka datang sebagai penyebar kebaikan, pengajar ilmu. Kan? Mengajarkan akan ilmu, belajar dan mengajar itu. Kan? Itulah jalan para amalan, para anbiya. Kan? Maka alhamdulillah. Kalau kita boleh makmurkan waktu kita dengan majlis ilmu, maka itulah sebaik-baik jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala dan seutama-utama amalan di sisinya. Akan tetapi menuntut ilmu hendaklah disertakan dengan tulus ikhlas. Yang penting niat ikhlas tu. Bukan tuntut ilmu, nak jumpa dengan orang, awak ni salah ni, tak betul ni. Nak tunjuk dia handal. Kan? Itu ada setengah, adalah kan. Itu sebab diperingatkan. Zaman Imam Ghazali dulu macam itu dah. Kan? Orang tuntut ilmu, nak dapat jawatan. Tuntut ilmu, supaya sekian-sekian dapat keduniaan. Paling kurang tuntut ilmu nak tunjuk hebat daripada kawan dia. Nak tuntut ilmu nak nyalahkan orang aja supaya tunjuk handal kan. Itu niat yang tak betul kan. Kalau para ulama tengok ada penuntut ilmu macam itu, disuruh balik aja kan. Kerana niatnya tak ikhlas. Dan dilakukan semata-mata kerana Allah. Niat ikhlas, nak habiskan masa dengan tuntut ilmu bagus. Lebih daripada fardu ain, fardu kifayah. Nak yang sunat-sunat ni, nak lebih dalam lagi, macam-macam cabang ilmu nak tuntut, bagus. Tapi dengan syarat ikhlas.
kan. Dan semata-mata nak cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah itu hendaklah ia mengerah dirinya untuk beramal dengan ilmu yang dituntutnya serta mengajarkannya pula kepada orang lain dengan tujuan menempa keridhaan Allah Taala dan mendapat balasannya di hari akhirat. Maka kemudian akan disambung dengan kelebihan menjadi ulama dan martabat para ulama yang beramal. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang pembacaan kitab nasihat agama wasiat iman. Kelebihan menjadi ulama. Baik, kemudian kita sambung dengan kitab adab. Kita sampai pada muka surat 34. Wa qala Syekh Musannaf ta'ala Allah bitul hayatihi. Yang ke-20. Adab tidur yang ke-20. Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain tatkala tidur berbaring berdasarkan hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yada'a wa qala Qutaibah an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra zayada Qutaibatu wa mustalqin 'ala dhahrihi rawahu Abu Dawud. Artinya daripada sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Dan Sayyidina Qutaibah menjelaskan bahawa larangan hadis ini terjadi pada seorang lelaki yang mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di atas kaki yang lain. Qutaibah menambahkan sementara dia dalam posisi tidur terlentang. Tentang yang 20 ini Wallahu a'lam, ada khilaf. Guru kami mengatakan ada hadis yang lain, ianya ada manfaat pula kan. Tentang bagi yang terlentang kaki di atas kaki kan. Silang kaki begitu ataupun kaki letak atas kaki bagi yang terlentang. Sama ada dalam hadis ini ada larangan kan. Tapi ada hadis yang lain yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Guru kami Syekh Taha hafizahullah, beliau mengatakan wallahu a'lam ada kebaikan dan wallahu a'lam. Kita terus kepada yang ke-21. Tidak tidur tengkurap ataupun menyarap kan. Berdasarkan hadis an Aisyah bin Takhfata al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni إذا رجل يحركني برجله وقال إن هذه ضعجة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya daripada sahabat Ya'ish bin Takhfah al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku berkata, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi menyerap, yakni perut di bawah dan punggung di bahagian atas, maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya, kemudian dia berkata, tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Maka saat itu aku langsung terbangun dan saat itu aku melihatnya, ternyata beliau ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tengok ada orang tidur menyarap, maka kejutkan kan. Dianjurkan untuk dikejutkan. Kerana tidur macam itu makruh. Habis tengah tidur memang dah sebelum tidur, tengah tidur, pusingkan. Kan, pusingkan kalau orang kita kenal lah. Kan, orang kita kenal, anak kita ke, cucu kita ke, kawan kita ke. Apatah lagi tidur kat masjid, orang yang kita tak kenal, musafir kadang-kadang. Kalau kejutkan. Kan. Sunat dikejutkan. Bagi orang yang berani. Kan. Kejut orang tidur ni bahaya. Kan. Kadang dia tengah khayal dengan tidur tu. Kejut-kejut kan. Apa nama, tangan dia sampai. Kan. Maka itu di antara yang dianjurkan untuk. Jadi walhasil kalau nampak orang tidur menyerap, kejutkan ataupun pusingkan. Tak bagus tidur menyerap, makruh. Kemudian yang ke-22, tidak tidur terlalu lama.
kerana dapat menyebabkan umur seseorang berlalu tanpa mendapatkan pahala. Hal ini jika waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan amal ketaatan. Kemudian 23, tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun kecuali jika darurat. Kemudian tidak tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemaninya, kerana hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdah ay yabita ar-rajul wahdahu aw yusafir wahdah. Artinya dari sahabat Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berdiam sendiri. Makna berdiam sendiri iaitu tidur sendiri di dalam rumah atau berpergian sendiri tanpa ada yang menemaninya. Makruh tidur seorang-seorang kan, ataupun duduk kat rumah seorang-seorang. Sebab apa? Yalah macam-macam kan, macam-macam kejadian. Ataupun bermusafir sendirian, dimakruhkan. Sebab macam-macam juga kan, bahayanya ataupun mudah untuk dihasut syaitannya kan. Maka kena berteman. Kemudian yang ke-25 membaca ayatul kursi dan suratul kafirun sebelum tidur. Berdasarkan hadis an Farwah an abihi radhiyallahu anhuma annahu atan nabi sallallahu alaihi wasallam وقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا آويت إلى فراشي فقال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه الترمذي. وفي نهاية آوى وآوى بمعنى واحد. Daripada sahabat Zainab Farwa dari ayahnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang seharusnya aku baca tatkala aku akan tidur di tempat tidurku. Maka baginda berkata, bacalah surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah tatkala selesai membacanya, kerana sesungguhnya surah tersebut dapat menjauhkan seseorang dari kesyirikan, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis man qara'aha ay ayatul kursi inda naum lam yaghrubhu syaitan hatta yusbih. Barang siapa membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka syaitan tidak akan dapat mendekat kepadanya sampai azan subuh. Sampai subuh. Di antara surah yang dianjurkan surah Al-Kafirun, kelebihan Al-Kafirun jadikan yang terakhir. Tapi kalau tak boleh nak tidur juga, nak sambung dengan selawat, nak sambung dengan istighfar, silakan. Kan, bolehlah sampai kita tertidur, kan, sampai tertidur. Tapi kalau memang dah mengantuk betul, jadikan terus misalnya nak tidur betul, Al-Kafirun tu yang terakhir. Dan di antara bacaannya yang dianjurkan juga ialah ayatul kursi. Orang yang tidur baca ayatul kursi, tidurnya takkan dia, ketika dia tidur tak boleh diganggu oleh syaitan. Kan? Maka itu khasiat ayatul kursi. Ada orang dia selalu kena ganggu dengan syaitan, ini mujarab kan, tak payah cari bomoh, tak payah cari tukang ubat, duitnya habis kan, duitnya habis, baiknya belum tentu. Tukang ubat sekarang dah mahal-mahal kan, tukang ubat sekarang jumpa aja 300, itu murah lagi kan, 300, 1000. Oh ni awak ni ada saka ni, susah nak buang, 1000 lebih. Awak ni yang kena ganggu ni banyak jinnya kan. Jinnya ada 3 ekor, seekor 300. Dah kena kan. Baiknya seminggu, sakitnya datang balik kan. Lepas seminggu datang balik. Contoh. Jadi apa yang mujarab? Ayatul kursi. Guru kita Habib Umar hafizahullah pesan. Ini 3 kul kan. 3 kul ayatul kursi. Jadikan amalan. Kan, jadikan amalan ayatul kursi. Di antaranya teman kita. Nak tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah,
berdiri, duduk, ayatul kursi. Khusus bagi orang yang kena ganggu, kan. Memang kena sihir ke apa, ataupun dia memang meniaga, kan. Dia seorang meniaga kena. Maka jadikan teman selalu ayatul kursi. Kelebihannya apa? Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada didekati oleh syaitan. Baca tiap kali lepas solat, tidak ada yang memisahkan antara dia dengan syurga melainkan kematian. Baca tiap kali lepas solat, dia dalam perlindungan Allah sampai waktu solat yang berikutnya. Dalam jagaan Allah. Itu kelebihan ayatul kursi, kan. Kemudian yang ke-26 membaca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada kedua telapak tangan. Kemudian meniupkannya dan mengusapnya pada wajah dan seluruh bahagian sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Dianjurkan untuk daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbaring ke tempat tidurnya pada setiap malam, maka baginda menggabungkan 2 telapak tangannya dan meniupkan kepada keduanya dan membaca pada kedua tangannya suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian mengusap kedua tangannya pada bahagian badannya yang dimulai dari kepala dan wajahnya, kemudian bahagian depan dari badannya, dan beliau melakukan yakni mengulang hal tersebut sebanyak 3 kali. Hadis Sahih Imam Bukhari. Maka itu 3 kul, sekali baca, tiup, dia sapu seluruh tubuh badan, kan. Kemudian ulang lagi 3 kali, sapu lagi, kan. Ulang lagi 3 kul, sapu seluruh badan. Anak-anak kecil yang tak pandai baca lagi, kita sapukan dia, kan. Kita sapukan untuk anak-anak tersebut, kan. Sebagai perlindungan. Ini 3 kul ini dianjurkan baca pagi, petang, macam kita baca tadi, kan. Zikir waktu pagi, petang nanti sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, 20 minit sebelum maghrib contoh. Ataupun takut tak sempat, lepas asar dah boleh baca, ataupun lepas zuhur pun dah boleh baca, kan. Lepas zuhur dah boleh baca. Zikir pada waktu petang tu masuknya waktunya daripada lepas zuhur boleh baca, ya, sampai terlajak, kan. Sampai tak sempat lepas maghrib, sebelum maghrib, lepas maghrib, lepas isyak pun boleh, kan. Tapi waktu yang paling bagus sebelum maghrib, kan. Itu di antara 3 kul itu, pagi, petang dan sebelum tidur. InsyaAllah mujarab, kan. Dan waktu-waktu yang lain selalu baca ayatul kursi, khususnya bagi orang yang ada gangguan sihir, santau dan sebagainya, kan. Maka rawat dengan ini, sendiri rawat, kemudian barulah apa nama begitu, kan. Kemudian yang ke-27 membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Berdasarkan hadis an Ali radhiyallahu anhu, qala qultu li Fatimah alaiha salam law ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'altihi khadiman fa innahu qad ajhadakil amal فأتته فلم توافقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34
Fadzalika mi'atun 'ala lisan wa alfun fil mizan. Wa fi riwayah fa huwa khairul lakuma min khadimin. Artinya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Sayyidah Fatimah alaiha salam, jika seandainya kamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya pembantu, kerana sesungguhnya kamu telah lelah dengan pekerjaan rumah, maka beliau telah datang kepada ayahnya, akan tetapi tidak berjumpa dengannya. Maka Nabi SAW pun mendatangi Sayyidatina Fatimah seraya berkata, apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu, daripada yang kalian inginkan, iaitu jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah dan berhamdalah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Maka jumlah keseluruhan yang demikian adalah 100 pada lisan dan 1000 pada amal timbangan. Maka sesungguhnya zikir tersebut lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu. Maka ni zikir ini dinamakan tasbih Fatimah, kan? Tasbih ini dinamakan tasbih Fatimah. Sebab ceritanya Sayyidah Fatimah, Rasulullah dapat tawanan perang, kan? Tentera Islam menang, dapat tawanan perang, ada khadam banyak, kan? Maka Sayyidina Ali suruh Sayyidah Fatimah jumpa dengan Rasulullah, minta tawanan, minta khadam, kan? Tapi Sayyidah Fatimah datang. Nabi SAW nampak, tapi Sayyidah Fatimah malu nak cakap. Lepas tu balik, segan nak minta, nak cakap, kan? Kemudian Rasulullah tengok Sayyidah Fatimah datang, pasti ada hajat, pergi ke rumah tanya, kenapa? Datang. Sayyidina Ali cerita, ya Rasulullah, Sayyidah Fatimah sebenarnya nak cakap ini, tapi segan. Saya yang suruh beliau ke sana, sebab beliau tu tangannya dah kena berat, pikul air, uli tepung sampai berbekas-bekas, kan? Kena pikul, ambil air daripada tempat jauh, semuanya itu. Jadi minta pembantu untuk ringankan keadaan beliau. Tapi Nabi SAW didik macam mana? Bukan dengan diberikan keduniaan, tapi diberikan amalan, kan? Sebagai tarbiyah, supaya yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Ini dia, bagi amalan. Fa wa khairul lakuma min khadimin. Maka itu amalan ini lebih baik. Dan dikatakan ini, buat amalan ini, amalkan tasbih Fatimah ini, dapat kekuatan, dapat tenaga macam 2 orang khadam, kan? Kekuatan macam 2 orang khadam dapat. Kalau amalkan ini, dapat tenaga macam 2 orang khadam. Boleh buat kerja itu dalam tanpa itu. Dan lebih bermanfaat, kan? Kalau bagi khadam, memanglah dapat khadam. Kemudian habislah cerita, kan? Ada khadam buat kerja kat rumah, contoh. Tapi kalau Nabi tak bagi itu tadi, bagi amalan, kerja boleh selesai, dapat pahala pula lagi, kan? Maka ini yang lebih baik. Begitu tarbiyah Nabi SAW kepada ahli keluarga baginda, kan? Maka kalau ada orang-orang lain, kaum muslimin yang lain yang minta khadam, baginda bagi, kan? Tapi beliau tarbiyah supaya cari yang lebih baik, kan? Iaitu dengan beramal. Maka ini dianjurkan untuk kita. Untuk kita amalkan ini, tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat taufik untuk beramal dengan adab-adab tidur, sehingga tidur kita umpama jaga, kan? Sehingga kita tidur dalam mendapat ridha Allah SWT, tidur dalam keadaan mendapat jagaan, pemeliharaan oleh Allah SWT daripada gangguan syaitan, daripada sihir dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah alaina wal iqbal salatan zahiratan fil akhirah. Allah akhtim lana bil husna wa radin anna Allah yajma' kalal muslimin, Allah yarfa' ma nazal bil muslimin. Allah aslih umurana wal muslimin, aslih umurana wal muslimin, yarfa' ma nazal bil muslimin. Khususan akhwana fi Palestin wa fi Syam wa fi Yaman.
وفي Aceh وأن الله يرفع منزل بسم الله يلطف بالمسلمين اختمنا بحسنه وراضي عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بارك الله فيك أشهد أن لا